So, we have a question. We have trial balance. Trial balance debitilum, creditilum items and adjustments. So, all items and question discussing. So, we have prepare trading and profit account. So, we join company trading account, statement of profit and loss account and balance sheet. So, first statement of profit and loss account. Statement of profit and loss format a particular column note number. Previous problem. We have a profit account notes to account final balances profit account. So, note numbers column provided. Then we have one column. Here question accounting year data current year 31st March 2019. Second column we have format so here amount important because that is current year. So there profit and loss account prepare. So profit and loss account prepare here profit and loss account items so that is just note. Income income first item revenue from operation. Revenue from operation. That is then other incomes. Other incomes are next. So that is incomes in profit and loss account. So total incomes add total income. Then expenses 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 so now as per our format cost of material consumed because of the reason we video discuss because cost of material purchase changes in material so purchase cost of material skip the next purchase changes in material changes in material then employees benefit expense employees benefit expenses then next finance cost employees benefit finance cost depreciation and amortization item other expenses so, this is profit and loss account items. Revenue from operation, other income, expenses, purchase, changes in material, employees benefit, and finance cost, or depreciation and amortization, and other expenses. So, three items we will notes to account prepare. These all items items sub items final amount so next important notes to account prepare. So next notes to account prepare. So profit and loss account prepare profit and loss account format and other important content notes to account prepare and here notes to account final figures notes to account calculations more item heading under items so total final amount profit and loss account. So notes to account profit and loss account order prepare. Profit and loss account revenue from operation. Revenue from operation. So here question revenue from operation item revenue from operation is company source of income. That company sales. So various types of sales and so here question type of sale that is sale of product. Sale of products and so here heading under so sale of products amount 5,20,000. 5,20,000. Then number profit and account item other incomes so note other income. Other income. So profit and loss account balance sheet prepare important easy items identify profit and loss account trial balance items adjustment items so trial balance items account previous video important simple technique trial balance left side debit side items asset expenses credit side items income liabilities capital so easy debit side items profit and loss account items debit side expenses that's trial balance credit side items profit account. So we have trial balance credit side. So other income. So here question other income interest on investment. Interest on
ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. അപ്പോൾ ഒരൊറ്റ ഇൻകം മാത്രം അതർ ഇൻകം ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്. അതിന്റെ എമൗണ്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് 12,000. എമൗണ്ട് 12,000. നെക്സ്റ്റ് അപ്പൊ അത്രയും ഇൻകംസ് മാത്രം നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ളൂ. ഇനിയുള്ളത് എന്താണ്? ഫുൾ എക്സ്പെൻസസ് ആണല്ലേ. സോ നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം? എക്സ്പെൻസ് മൂന്നാമത്തെ നോട്ടായിട്ട് എക്സ്പെൻസ് എഴുതാം. എക്സ്പെൻസിന് ഞാൻ ആദ്യം എഴുതുന്നത് പർച്ചേസ് ആണ്. നമ്മുടെ ഫോർമാറ്റ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂമർ ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് നമ്മൾ എഴുതാത്തുള്ളത് പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അഥവാ നമ്മുടെ പർച്ചേസ് അതിന്റെ ചേഞ്ചസ് ഇൻ മെറ്റീരിയൽ രണ്ട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടല്ലേ. പർച്ചേസ് ആൻഡ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ മെറ്റീരിയൽ എന്നുള്ള രണ്ട് ഐറ്റംസിന് മുൻപാണ് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂമർ എന്നൊരു ഐറ്റം തന്നിട്ടുള്ളത്. സോ ഈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂമർ അഥവാ അത് കാണാൻ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് പർച്ചേസ് മൈനസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക്. അപ്പൊ ആ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്താൽ എന്ത് എമൗണ്ട് ആണോ നമുക്ക് കിട്ടുക അതേ എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പർച്ചേസ് ആൻഡ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ മെറ്റീരിയൽ അഥവാ ചേഞ്ചസ് ഇൻ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും. സോ ഒന്നുകിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂമർ എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഉള്ള പർച്ചേസ് ആൻഡ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ മെറ്റീരിയൽ എഴുതാം. സോ നമ്മളിവിടെ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ അഥവാ ആദ്യം പർച്ചേസ് എഴുതും, പിന്നീട് എന്ത് എഴുതും? ചേഞ്ചസ് ഇൻ മെറ്റീരിയൽ എഴുതും. സോ ഏത് നമ്മൾ എഴുതുന്നില്ല, കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂമർ നമ്മൾ എഴുതുന്നില്ല. സോ പർച്ചേസ്. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിന്റെ പ്രത്യേകത പർച്ചേസ് എമൗണ്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് അതിനോട് കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് എന്ത്? ദ എമൗണ്ട് ഈസ് അഡ്ജസ്റ്റഡ്. സോ പർച്ചേസ് എമൗണ്ട് തന്നിട്ട് നമ്മളോട് അഡ്ജസ്റ്റഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ അങ്ങനെ ഒരു എമൗണ്ട് പർച്ചേസിനോട് കൂടി നമ്മളോട് അഡ്ജസ്റ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ചെറിയൊരു കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യണം. സോ നമുക്ക് അത് നോക്കാം. പർച്ചേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് എന്താണ്? അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആണ്. സോ അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ എക്സാക്ട് എമൗണ്ട് കണ്ടെത്തണം. അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം? എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് പറയും. സോ അഡ്ജസ്റ്റഡ് പർച്ചേസ് അത് എഴുതുക ആദ്യം. പിന്നെ അതിനോട് കൂടിയിട്ട് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക്, ക്ലോസിംഗ് മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കും ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കും തന്നിട്ടുണ്ട്. അതെന്ത് ചെയ്യാം? അതിൽ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മൈനസ് ചെയ്യണം. സോ അഡ്ജസ്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പർച്ചേസ് എമൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പർച്ചേസിന്റെ എമൗണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ്? അതിൽ നിന്ന് ആദ്യം ഏത് ലെസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ലെസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആഡ് ചെയ്ത ഒരു അഡ്ജസ്റ്റഡ് എമൗണ്ട് ആണ്. സോ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആക്കണം. അഥവാ അഡ്ജസ്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പർച്ചേസ് എമൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് പർച്ചേസ്. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നാൽ പർച്ചേസ് എമൗണ്ട് എത്രയാണ് അതിനോട് കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക? ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക? ലെസ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റഡ് പർച്ചേസ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് 2,10,000 അഥവാ 2,10,000. 2,10,000 ആണ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പർച്ചേസ്. പിന്നീട് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് അല്ലേ. നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നുണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഈസ് മോർ ദാൻ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ബൈ 80,000. അഥവാ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എമൗണ്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. എത്ര? 90,000 അല്ലെ. 90,000 നമുക്ക് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്? നമ്മുടെ ട്രയൽ ബാലൻസിന്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് താഴെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പറയുന്നുണ്ട് ദ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഈസ് മോർ ദാൻ 80,000 മോർ ദാൻ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ബൈ 80,000. അഥവാ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കിനേക്കാൾ 80,000 കൂടുതലാണ് എന്ത്? നമ്മുടെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക്. സോ ടോട്ടൽ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് 90,000 ആണ്, വിച്ച് ഈസ് മോർ ദാൻ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ബൈ 80,000. നമ്മുടെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കിനേക്കാൾ 80,000 കൂടുതലാണ്. സോ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് 90,000 ആണ്. അത് 80,000 ഏതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ്? ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കിനേക്കാൾ കൂടുതലാണല്ലേ. സോ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എത്ര ആയിരിക്കും? നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നേരിട്ട് നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് തന്നിട്ടില്ല. അത് കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു ഹിന്റ് ആണ് നമ്മുടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് തന്ന ഈ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എത്ര നമ്മളോട് പറയുന്നത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നമ്മുടെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കിനേക്കാൾ 80,000 കൂടുതലാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എത്ര ആയിരിക്കും? 10,000 അല്ലെ. ബിക്കോസ് ടോട്ടൽ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എത്രയാണ്? 90,000 ആണ്. അതിന്റെ താഴെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറയുന്നത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഈസ് മോർ ദാൻ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അല്ലെ. ടോട്ടൽ 90,000 ഉണ്ട്. അത് ഏതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ്? 80,000 ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. സോ നമ്മുടെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് 10,000 ആണ്. സോ നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട്, ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട്. സോ ആദ്യം ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ്, അത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം. ആഡ് ചെയ്ത് മൈനസ് ചെയ്യാം. ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് മൈനസ് ചെയ്യാം. സോ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഈസിയാണ് കണ്ടെത്തല്. നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എത്രയാണോ അത് നമ്മുടെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കിനേക്കാൾ 80,000 കൂടുതലാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 10,000 ആണ് നമ്മുടെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക്. ഇനി ഇത് കണ്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഫൈനൽ എമൗണ്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ. സോ ഇവിടെ 2,10,000 പ്ലസ് 90 is equal to 3 lakh and minus 10,000 is equal to 2,90,000. സോ പർച്ചേസ് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം ആണ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ നാലാമത്തെ നോട്ട് ചേഞ്ചസ് ഇൻ സ്റ്റോക്ക്. സ്റ്റോക്കിൽ വന്നിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് നമ്മുടെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കും അതേപോലെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ ആണ്. ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നിന്ന് ഏത് മൈനസ് ചെയ്യാം? ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് മൈനസ് ചെയ്യാം. ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് 10,000 ആൻഡ് 10,000 ഏത് മൈനസ് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് മൈനസ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് 90,000. സോ ബാലൻസ് എത്ര ആയിരിക്കും?
80,000 അല്ലെ. ഈ 80,000 എന്താണ് മുമ്പ് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഈസ് മോർ ദാൻ 90,000. ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നമ്മുടെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന ഫിഗർ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 10,000 നിന്ന് 90,000 പോയാൽ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ഫിഗർ ആണല്ലേ. സോ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ കാണിക്കണം. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസസ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഫിഗർ നമുക്ക് കുറച്ചിട്ട് വേണം നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ. സോ അതാണ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ മെറ്റീരിയൽ. നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഐറ്റം എംപ്ലോയി ബെനിഫിറ്റ് എക്സ്പെൻസസ്. നെക്സ്റ്റ് അഞ്ചാമത്തത് എംപ്ലോയി ബെനിഫിറ്റ് എക്സ്പെൻസ്. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എംപ്ലോയീസിന് എന്തെല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നോക്കുക. സാലറി ആയിട്ട്, വേജസ് ആയിട്ട്, ബോണസ് ആയിട്ട്, ഇൻസെന്റീവ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ നോക്കുക. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് നമ്മൾ ബോത്ത് നമ്മുടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നോക്കണം, നമ്മുടെ ട്രയൽ ബാലൻസ് നോക്കണം. ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരൊറ്റ ആയിട്ട് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ എംപ്ലോയീസ് നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കുന്നത്, സാലറി. സോ സാലറിന്റെ കേസ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. സാലറി എത്രയാണ്? 60,000. സാലറി ആയിട്ട് പറയുന്നത് 60,000. ഇനി നമുക്ക് ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. അത് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എന്ത്, ഫിനാൻസ് കോസ്റ്റ്. സോ ആറാമത്തെ നോട്ട്സ് അക്കൗണ്ട് ആയിട്ട് എഴുതാം ഫിനാൻസ് കോസ്റ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുൻപ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഒരു ഐറ്റം ഇല്ലായിരുന്നു, ആ ഫിനാൻസ് കോസ്റ്റ്. ഈ ഒരു ഫിനാൻസ് കോസ്റ്റിന് അണ്ടറിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ പുറത്ത് നിന്ന് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഥവാ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ, ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അല്ലാതെ നമുക്ക് മറ്റൊരുപാട് വേസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ റൈസ് ചെയ്യാൻ അല്ലേ. മുൻപ് പറഞ്ഞതാണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ, ഡിബഞ്ചർ, ലോൺ പോലത്തെ അതർ സോഴ്സസ് ഉണ്ട്. സോ ഈ ഒരു സോഴ്സ് നമ്മൾ ക്യാഷ് കണ്ടെത്തുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ നമ്മൾ കൊടുക്കണം അല്ലെ. പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ആണെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കും, ഡിബഞ്ചറും ലോൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കും. സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റോ ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണിക്കാനുള്ള ഹെഡ് ആണ് എന്ത്, ഫിനാൻസ് കോസ്റ്റ്. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഒരു ഐറ്റം വരുന്നുണ്ട് ഫിനാൻസ് കോസ്റ്റിന് അണ്ടറിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബഞ്ചർ അല്ലെ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഡിബഞ്ചർ വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ആ ഡിബഞ്ചർ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം, ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കാനുണ്ട്. സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബഞ്ചർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഐറ്റം ഫിനാൻസ് കോസ്റ്റിൽ കാണിക്കാനുണ്ട്. എമൗണ്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് 28,000 ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബഞ്ചർ തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു 20,000 എന്താണ്, നമ്മൾ 14% ആണ് ഡിബഞ്ചർ അല്ലെ. ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ട്രയൽ ബാലൻസിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് 14% ഡിബഞ്ചർ ഓൺ 2 lakh. അപ്പൊ 2 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ നമ്മൾ 14% കൊടുക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു 28,000. നമുക്ക് നേരിട്ട് എമൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒന്നുമില്ല, നേരിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ഒരു 20,000 എഴുതാം. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എഴുതാനുള്ള മറ്റൊരു ഐറ്റം ആണ് എന്ത്, ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് അമോർട്ടൈസേഷൻ എക്സ്പെൻസസ്. ഏഴാമത്തതായിട്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് അമോർട്ടൈസേഷൻ എക്സ്പെൻസസ്. ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് അമോർട്ടൈസേഷൻ എക്സ്പെൻസസ്. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളോട് ഡിപ്രീസിയേഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻസ് രണ്ട് രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ട്രയൽ ബാലൻസിൽ നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ, പ്രൊവിഷൻ ഓൺ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യന് താഴെ പറയുന്നുണ്ട് എന്ത്, ബിൽഡിങ്ങിന് മുകളിൽ 8,000 രൂപ, അതേപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറിന് മുകളിൽ 12,000. അപ്പൊ രണ്ട് തവണ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഡിപ്രീസിയേഷന്റെ കേസ് പറയുന്നുണ്ടില്ല. സോ നമുക്ക് അതേ പറ്റി ഒന്ന് പറയാം. അതായത് ട്രയൽ ബാലൻസിൽ നമ്മളോട് പറയുന്ന ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ട്. ബിൽഡിങ്ങിന് മുകളിൽ 50,000, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മെഷീനറിന്റെ മുകളിൽ എത്ര, 55,000. ആ തന്നിട്ടുള്ള ഡിപ്രീസിയേഷൻ അത് നമ്മളോട് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ മാത്രമല്ല, പ്രൊവിഷൻ ഓൺ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ് അല്ലെ. പ്രൊവിഷൻസും റിസർവ്സിന്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഭാവിയിലേക്ക് വേണ്ടി ക്യാഷ് മാറ്റി വെക്കാണ്. നമുക്ക് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതും ആൻഡ് അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ട് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള എക്സ്പെൻസസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ റിസർവുകളും പ്രൊവിഷൻസ് മാറ്റി വെക്കുക. അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രൊവിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ, പ്രൊവിഷൻ ഓൺ ഡിബഞ്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഫിക്സഡ് അസറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫിക്സഡ് അസറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഭാഗമായിട്ട് അതിന് പലതരത്തിലുള്ള തേയ്മാനങ്ങൾ സംഭവിക്കും അല്ലെ. സോ അത് നമുക്ക് കമ്പനി ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ ഒരു തേയ്മാനം അഥവാ ഡിപ്രീസിയേഷനെ കമ്പനി എന്തായിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക, എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഡിപ്രീസിയേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കുറെ ക്യാഷ് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അഥവാ പ്രൊവിഷൻ ഓൺ ഡിപ്രീസിയേഷൻ. സോ 50,000 നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിന് മുകളിലും 55,000 മെഷീനറിന്റെ മുകളിലുണ്ട്. സോ അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ താഴെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പറയുന്നുണ്ട് 8,000 ഈ വർഷത്തെ അല്ലെ. ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എന്താ പറയാ, അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഈ വർഷത്തെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ് പറയുന്നത്. ബിൽഡിംഗ് 8,000 ആൻഡ് മെഷീനറി 12,000. ഈ ഒരു 8,000 ബിൽഡിങ്ങിന് മുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ 12,000 മെഷീനറിന്റെ മുകളിലും പറഞ്ഞ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇസ് ആൾസോ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ പ്രൊവിഷൻ ഓൺ ഡിപ്രീസിയേഷൻ. അഥവാ 50,000 നമ്മളോട് പ്രൊവിഷൻ ഓൺ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ കേസിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ആ 50,000 ഏത് കൂടി ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്, നമ്മൾ താഴെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 8,000 ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. നമുക്ക് ഈ വർഷത്തെ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ കാണിക്കേണ്ടത്. സോ രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഡിപ്രീസിയേഷൻ പറയുന്നുണ്ട്. അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്ക് പ്രൊവിഷൻ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പ്രൊവിഷൻ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ടോട്ടൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എക്സ്പെൻസ് ആണ്. നമുക്ക് മൊത്തമായിട്ട് ഈ വർഷം വരെ, ഈ വർഷം അവസാനം എന്ന് വെച്ചാൽ 31 മാർച്ച് 2019 ആണ്. ഈ ഒരു 2019 വരെ നമുക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ബിൽഡിങ്ങിന് മുകളിൽ 50,000 മെഷീനറിന്റെ മുകളിൽ 55,000. അതിന് തന്നെ ഈ വർഷത്തെ എക്സ്പെൻസ് എത്ര മാത്രമാണ്, നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിന് മുകളിൽ 8,000 ഉണ്ട്, മെഷീനറി മുകളിൽ 12,000 ഉണ്ട്. സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് തന്ന ഐറ്റംസ് നമ്മൾ 2 തവണ എന്ത് ചെയ്യും, കാണിക്കുന്നത് നിർബന്ധമാണ്. സോ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഒരു ഐറ്റം അഥവാ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് തന്ന 8,000 ആൻഡ് 12,000 നമ്മൾ
എവിടെ കാണിക്കും, പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് കാണിക്കും. എന്നിട്ട് ട്രയൽ ബാലൻസിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഐറ്റം, അതായത് 50,000 ആൻഡ് 55,000, അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നിന്ന് ലെസ് ചെയ്യും. അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, 50,000 ബിൽഡിംഗിനും 55,000 മെഷീനറിനും ലെസ് ചെയ്യും. വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യൂല, ഈ പറഞ്ഞ 8,000 12,000 ലെസ് ചെയ്യില്ല. ബിക്കോസ് എന്താണ്, ഈ പറഞ്ഞ 8,000 12,000 ഇസ് ഓൾറെഡി ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ലെ, അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ 50,000 55,000 എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഈ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കറണ്ട് ഇയറിലെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ. സോ ബിൽഡിംഗിന് മുകളിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് 8,000, അതേപോലെ മെഷീനറിന്റെ മുകളിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് 12,000 ആണ്. സോ ടോട്ടൽ എത്ര ഉണ്ടായിരിക്കും, 20,000 ആണ് ഈ വർഷത്തെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ. സോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നന്നായിട്ട് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ അത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കും. സോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് അമോർട്ടൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയുള്ളത് അതർ എക്സ്പെൻസസ് ആണ്. ഇനി 8ാമത്തെ വർക്കിംഗ് നോട്ടായിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് കാണിക്കാനുള്ളത് അതർ എക്സ്പെൻസസ്. സോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ഇനി എന്തെല്ലാം എക്സ്പെൻസസ് നമ്മുടെ ട്രയൽ ബാലൻസിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഇനി എടുക്കാത്തത് നോക്കാം. സോ അവിടെ 1-2 ഐറ്റംസ് പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഫീസ് ആണ്. സോ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഫീസ് ആയി നമ്മൾ പറയുന്നത് 10,000. ഡയറക്ടേഴ്സ് ഫീസ് ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം ഫീസ് 10,000 പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ട്, റെന്റ് ഉണ്ട്. റെന്റ് പറയുന്നുണ്ട്, റെന്റ് എമൗണ്ട് പറയുന്നത് 26,000, 26,000 ഈ വർഷത്തെ റെന്റ് ഉണ്ട്. ദെൻ റെന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീടുള്ള ഒരു എക്സ്പെൻസ് ബാഡ് ഡെറ്റ് ആണ്. സോ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം ബാഡ് ഡെറ്റ്. സോ ബാഡ് ഡെറ്റ് എമൗണ്ട് എത്ര പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ട്രയൽ ബാലൻസിൽ പറയുന്ന എമൗണ്ട് 6,000, 6,000 ആണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ട്രയൽ ബാലൻസിൽ പറയുന്ന എമൗണ്ട്. ഇത് നോക്കാം, ഈ ഒരു ഐറ്റവുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ട്രയൽ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് കുറച്ച് ഐറ്റംസ് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പറയുന്ന എല്ലാ ഐറ്റംസും നമ്മൾ 2 തവണ എടുക്കൽ നിർബന്ധമാണ്. അതിൽ ആദ്യം പറയുന്നത് എന്താണ്, ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അല്ലെ. ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ഒന്നാമത്തത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ലോസുകൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യും, കാണിക്കും. പിന്നീട് രണ്ടാമത്തെ ഐറ്റം പറയുന്നതാണ് എന്ത്, നമ്മുടെ ബാഡ് ഡെറ്റ്. സോ ബാഡ് ഡെറ്റ് ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, 6,000 നമ്മൾ എഴുതി തള്ളിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ബാഡ് ഡെറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വർഷം നമുക്ക് ഇനി ക്യാഷ് കിട്ടാനുള്ള ഐറ്റംസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഡെപ്റ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞ് കാണിക്കാറുണ്ട്. അഥവാ നമുക്ക് ക്യാഷ് തരാനുള്ള ആളുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ കാണിക്കാറുണ്ട്. സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ 1,25,000 നമുക്ക് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ടോട്ടൽ ക്യാഷ് കിട്ടാനുണ്ട്. അതിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ 6,000 ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, കിട്ടാൻ കടം. അഥവാ നമുക്ക് ടോട്ടൽ കിട്ടാനുള്ള ക്യാഷിന് 6,000 ഇനി കിട്ടൂല. അഥവാ എത്ര നമ്മൾ അവരോട് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ട് യാതൊരു രീതിയിലും അത് പേ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും. സോ എന്ത് ചെയ്യണം, അത്തരം എക്സ്പെൻസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും റിക്കവർ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മൾ എഴുതി തള്ളണം. സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, 1,25,000 അഥവാ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് മുൻപ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഈ ഒരു 6,000 ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി തള്ളിയിട്ടുണ്ട്. സോ ആ 6,000 എഴുതി തള്ളിയിട്ടുള്ള ബാക്കി ബാലൻസ് ആണ് നമ്മൾ 1,25,000. ഇനി പറയുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അഗൈൻ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്, പ്രൊവൈഡ് ബാഡ് ആൻഡ് ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്റ്റ് അറ്റ് 4%. അപ്പൊ ഇനിയും നമുക്കൊരു ടോട്ടൽ 6,000 നമ്മൾ എഴുതി തള്ളിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഡെപ്റ്റേഴ്സിന്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് 4% കിട്ടൂല എന്നുള്ളത് സംശയം, അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ട്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ 6,000 എഴുതി തള്ളിയിട്ടുണ്ട്. അത് കുറച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കി എമൗണ്ട് ആണ് 1,25,000 അല്ല. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ട്രയൽ ബാലൻസിൽ തന്ന ഐറ്റം ആണ് ഈ ഒരു ബാഡ് ഐറ്റം. ഈ ഒരു ഐറ്റം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരൊറ്റ തവണ മാത്രമേ കാണിക്കുള്ളൂ. അതായത് നമ്മളത് പ്രോഫിറ്റ് ലോസുകൾ കാണിക്കുന്നില്ല. ഇനി താഴെ പറയുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ തന്ന ഐറ്റം ആണല്ലേ. അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് തന്ന ഐറ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് മുൻപ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, നമ്മുടെ മെയിൻ ഐറ്റം നമ്മുടെ ഡെപ്റ്റേഴ്സിനെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല. സോ എഗൈൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ ഒരു 1,25,000 മുകളിൽ 4% എഗൈൻ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കണം. അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, 4% പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എഗൈൻ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ ആ ഒരു ഐറ്റം നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കും. സോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് തന്ന ഐറ്റം നമ്മൾ 2 തവണ കാണിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ട്രയൽ ബാലൻസിന്റെ ഐറ്റം 1 തവണ കാണിക്കും. സോ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇനി എഴുതി തള്ളുന്ന ബാക്കി എമൗണ്ട് അഥവാ ടോട്ടൽ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് നമ്മൾ 6,000 എഴുതി തള്ളിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം, പുതിയത് നമ്മൾ വീണ്ടും എഴുതി തള്ളുന്നുണ്ട്. എത്രയാണ്, 4% ആണല്ലേ. 4% ഓൺ 1,25,000. 1,25,000 മുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ഒരു 4% കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ 4% ആയിട്ട് വരുന്നത് 5,000 ആണ്. 5,000. സോ ടോട്ടൽ എത്ര ആയിരിക്കും, 11,000. സോ ടോട്ടൽ 11,000. സോ ഈ ഒരു പ്രൊവിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് കഴിയുന്നില്ല. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ട്രയൽ ബാലൻസിന്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ഐറ്റം വരുന്നുണ്ട്. അതിന് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ അഥവാ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എഗൈൻ നമ്മളൊരു 4% എഴുതി തള്ളുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്നും കൂടാതെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ട്രയൽ ബാലൻസിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ആൻഡ് ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഐറ്റം വരുന്നുണ്ട്. അഥവാ 1/4/2018. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഐറ്റം നമുക്ക് നമ്മുടെ
ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് തരുന്നുണ്ടല്ലേ. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് തരാറുള്ളത്? ലയബിലിറ്റീസും അതേപോലെ തന്നെ വരുമാനങ്ങൾ അല്ലെ. പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്, നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ഐറ്റം തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്നുകിൽ അതൊരു ലയബിലിറ്റി ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കണം, ഒരു വരുമാനമായിരിക്കണം. സോ ഈ ഒരു ഐറ്റം നമ്മൾ വരുമാനമായിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അഥവാ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, നമുക്ക് കിട്ടൂല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മളെ ഡൗട്ട്ഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു പ്രൊവിഷൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് എമൗണ്ട് ഈക്വൽ ടു 3000, 3000 രൂപ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇനി ഒരിക്കലും തിരിച്ച് കിട്ടൂല എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ ഒഴിവാക്കിയ ഒരു എമൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു 3000. ആ എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്, നമ്മൾ തിരിച്ച് കിട്ടിയതായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഒരു ഐറ്റത്തെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വർഷത്തെ 6000 കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് 5000 ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. then അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം, ലെസ് ചെയ്യണം. ലെസ് ഓൾഡ് പ്രൊവിഷൻ എന്നാണ് പറയാം. അഥവാ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ട്രയൽ ബാലൻസിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മളൊരു ഇൻകം ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം. ബിക്കോസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് കിട്ടൂല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു അസംഷന്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ എഴുതി തള്ളിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഗർ ആയിരുന്നു. അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വന്നാൽ നമ്മളതൊരു ഇൻകം ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ആൻഡ് എന്ത് ചെയ്യാം, അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ്, നമുക്ക് ആ ഒരു എമൗണ്ട് ഈ വർഷം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലേ. നമ്മൾ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ട് ഒരാൾക്ക് കടം കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കടം കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഒരിക്കലും തിരിച്ച് കിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അയാൾ ആ ക്യാഷ് തിരിച്ചു തരാണ്. സോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഐറ്റത്തെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ എന്ത് ചെയ്യാം, 3000 നമുക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടിയതായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം. സോ എന്ത് ചെയ്യാം, ടോട്ടൽ 11,000 കിട്ടാനുള്ളത് നമുക്ക് 3000 തിരിച്ച് കിട്ടിയിട്ടില്ലേ. 11,000 3000 പോയി ബാക്കി എത്ര, 8,000 ആണ് ഇനി നെറ്റ് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ്. സോ ഇനി അവസാനമായിട്ട് ഒരു എക്സ്പെൻസ് കൂടി നമ്മുടെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് സൺട്രി എക്സ്പെൻസ്, അഥവാ കുറച്ച് മിസലേനിയസ് എക്സ്പെൻസസ്, ചെറിയ ചെറിയ പെറ്റി എക്സ്പെൻസസ് എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും. സോ അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു എക്സ്പെൻസ് കൂടി കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സോ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് സൺട്രി എക്സ്പെൻസ്, അവസാനത്തെ അതർ എക്സ്പെൻസ് ആണ് സൺട്രി എക്സ്പെൻസ്. സൺട്രി എക്സ്പെൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് 18,000. സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എഴുതിയിട്ടുള്ള അതർ എക്സ്പെൻസ് അല്ലെ, അതർ എക്സ്പെൻസ് നമുക്ക് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഫീസ്, റെന്റ്, ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ആൻഡ് സൺട്രി എക്സ്പെൻസ്, ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ആണ്. സോ എല്ലാ ഐറ്റംസും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും, 10,000 പ്ലസ് 26,000 പ്ലസ് 8,000 പ്ലസ് 18,000 is equal to 62,000. 62,000 ആണ് എന്ത് ടോട്ടൽ അതർ എക്സ്പെൻസസ്. സോ എന്ത് ചെയ്തു, ഇത്രയും ഐറ്റം ഇതും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായി, നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിന്റെ എല്ലാ ഐറ്റംസും നമ്മൾ നമ്മുടെ നോട്ട്സ് ടു അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ഐറ്റംസ് അഥവാ നമ്മുടെ ഇതിലെ ഫൈനൽ ഫിഗേഴ്സ് മാത്രം, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതർ എക്സ്പെൻസ് ആണെങ്കിൽ 62,000 മാത്രം, ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ഐറ്റംസിന്റെയും ഫൈനൽ എമൗണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാം. സോ നമ്മൾ നോട്ട്സ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ, വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ഐറ്റംസും കണ്ടെത്തിയിട്ട് അതിൽ വേണ്ട അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, നോട്ട്സ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു ഐറ്റം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അഥവാ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഫൈനൽ ഫിഗേഴ്സ് മാത്രം എഴുതും. സോ ഒന്നാമത്തെ ഐറ്റം റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ. അപ്പോൾ ഓരോ ഐറ്റം എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ നോട്ട്സ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം, അതിൽ തന്നിട്ടുള്ള എമൗണ്ടുകൾ നോക്കാം. സോ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ ആണ്. റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് 52,000, അഥവാ വർക്കിംഗ് നോട്ട് ഒന്നായിരുന്നു, അതിൽ 5,20,000 ആണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ ഒരു ഐറ്റം മാത്രം വരുന്നത് സെയിൽ ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ്. then അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻകം, അതർ ഇൻകംസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ. അതർ ഇൻകത്തിന്റെ അണ്ടറിൽ നമുക്ക് ഒരു ഐറ്റം മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ, അഥവാ രണ്ടാമത്തെ നോട്ടിൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയും. സോ അതർ ഇൻകത്തിൽ നമുക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രമാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് മുകളിൽ, അത് എത്രയായിരുന്നു, 12,000. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഇൻകം അല്ലെ. സോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം, നെക്സ്റ്റ് ടോട്ടൽ ഇൻകം കാണാം. സോ ടോട്ടൽ ഇൻകം എത്രയായിരിക്കും, 5,32,000. ഇതാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഇൻകം. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം, എക്സ്പെൻസസ് കണ്ട് അതൊന്നത് ലെസ് ചെയ്യണം. ദെൻ നമ്മൾ എക്സ്പെൻസ് സൈഡാണ്. എക്സ്പെൻസ് സൈഡിൽ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ ഐറ്റം പർച്ചേസ് ആണ് അല്ലേ. സോ പർച്ചേസിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് നോട്ട് അഥവാ നോട്ട്സ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് പർച്ചേസിന്റെ കേസ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പർച്ചേസ് ഈസ് ആൻ അഡ്ജസ്റ്റഡ് എമൗണ്ട് ഇല്ലേ. സോ ആ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റഡ് എമൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് അതിന്റെ എക്സാക്ട് പർച്ചേസ് എമൗണ്ട് കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് നോട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വർക്കിംഗ് നോട്ട് 3 പറയുന്ന ഫൈനൽ എമൗണ്ട് 2,90,000. അഥവാ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റഡ് പർച്ചേസിനോട് കൂടിയിട്ട് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക, അതേപോലെ തന്നെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ലെസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് 2,90,000. സോ അതാണ് നമ്മുടെ പർച്ചേസ് എമൗണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ചേഞ്ചസ് ഇൻ മെറ്റീരിയൽ അല്ലെ. ചേഞ്ചസ് ഇൻ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്, അഥവാ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് മൈനസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക്. അതായത് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ഫിഗർ ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്, അത് 80,000 രൂപ. നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്, എംപ്ലോയീസ് ബെനിഫിറ്റ് അല്ലെ. എംപ്ലോയീസ് ബെനിഫിറ്റ് ഒരൊറ്റ ഐറ്റം മാത്രം വരുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് സാലറി പേ. നമ്മൾ എംപ്ലോയീസിന് കൊടുത്ത സാലറിയാണ് എംപ്ലോയീസ് എക്സ്പെൻസിൽ വരുന്നത്. എമൗണ്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് 60,000. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം ഫിനാൻസ് കോസ്റ്റ് അല്ലെ. നമ്മൾ 14% ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എമൗണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് 28,000. നമുക്ക് നേരിട്ട് എമൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ ഒരു 14% നമ്മുടെ ഡിബഞ്ചർ എമൗണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി.
സോ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫിനാൻസ് കോസ്റ്റ്. ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അമോർട്ടൈസേഷൻ അല്ലെ. ഡിപ്രീസിയേഷന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് 2 ഡിപ്രീസിയേഷൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ തന്നതാണ് കറന്റ് ഇയറിലെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ. സോ നമ്മൾ അത് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് 20,000. ദാറ്റ് ഈസ് 8,000 പ്ലസ് 12,000 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 20,000. അതിന് ഫൈനലി ഏത് കൂടി ഉണ്ട്? അതർ എക്സ്പെൻസ് അല്ലെ. ഇപ്രാവശ്യം നമുക്ക് അതർ എക്സ്പെൻസിന് കുറച്ച് അധികം ഐറ്റംസ് വരുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ഐറ്റംസും കൂടി കണ്ടെത്തി നമ്മൾ അവസാനം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ടോട്ടൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് 62,000. അതിന് തന്നെ നമുക്ക് ബാഡ് ഡെപ്റ്റിന്റെ കേസിലാണ് കുറച്ച് അധികം അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കുക. സോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സ്പെൻസസ്. ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഇത്രയും എക്സ്പെൻസസ് നമ്മളെ പ്രോഫിറ്റ് അഥവാ 5,32,000 എന്ത് ചെയ്യണം, ലെസ് ചെയ്യണം. സോ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസസ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം. ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് വരുന്നത് 3,80,000, 3,80,000 ആണ് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ്. സോ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലാണ് എന്ത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ടു ഫൈൻഡ് ദി നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ്. സോ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടെത്തണം അല്ലെ. ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടത് കഴിഞ്ഞാൽ ടാക്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പറയുന്നുണ്ട് എന്ത് 50% നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ വർഷം ടാക്സ് കൊടുക്കാനുണ്ട്. സോ നമുക്ക് ആദ്യം പ്രോഫിറ്റ് ഒന്ന് കാണാം. അഥവാ 5,32,000 3,80,000 എന്ന് ലെസ് ചെയ്യാം. സോ അത് ലെസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ എന്ത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് അല്ലെ. ഈ വർഷം നമ്മൾ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുൻപുള്ള നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ്. സോ 5,32,000 3,80,000 ലെസ് ചെയ്താൽ 1,52,000 ആണ് കറണ്ട് ഇയറിലെ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ്. സോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ഒരു ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ടാക്സ് ലെസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മുടെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടെത്താം. സോ നെക്സ്റ്റ് ടാക്സ് ഒന്ന് കാണിക്കാം. സോ കറണ്ട് ഇയറിലെ ടാക്സ് ഈ വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് 1,52,000. ദെൻ അതിനെന്ത് ചെയ്യാം, ലെസ് ടാക്സ് അല്ലെ. ടാക്സ് എത്ര പറയുന്നത് 50% ആണ് ടാക്സ് അല്ലെ. 1,52,000 നേർ പകുതി 50,000 വെച്ചാൽ എത്രയാണ് 76,000 അല്ലെ. 1,52,000 76,000 കുറച്ച് ബാക്കി എത്രയായിരിക്കും 76,000. ബിക്കോസ് 50% നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റും 50% നമ്മുടെ ടാക്സും. സോ ലാസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള 76,000 ആണ് എന്ത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ്. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. ഇനി എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ ഈ ഒരു നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ റിസർവ് ആൻഡ് ഹെഡ് എന്നുള്ളതിനാണുള്ളത് ഈ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കും. സോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം, നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അല്ലെ. സോ നെക്സ്റ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നോക്കാം.